Again, I want to thank the Lord for this day. God has given us one more opportunity to be in His presence together. I praise God for this time. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കുവാൻ നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. Without any introduction, let's get into God's word. Once, if you are attending this service from anywhere, I greet you all, and I pray that today's message and the service will be a blessing for you. Wherever you are, YouTube or Zoom, or you're in the church, may God bless you. കൂടുതൽ ആമുഖമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. നാം എവിടെയായിരുന്നാലും സഭ ഹാളിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും സൂമിലാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടട്ടെ. Let's turn our attention to the book of Zechariah, chapter 2. സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. And I want to read from verse 3 to 5 in the beginning. 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. It says, "Then the angel who was speaking with me went out, and the another angel went out to meet him. He said to him, 'Run and tell this young man, Jerusalem will be inhabited without walls because of the number of people and livestock in it. The declaration of the Lord, I myself will be a wall of fire around it, I will be the glory within it.'" സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൂതൻ പുറത്തു വന്നു, അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മറ്റൊരു ദൂതനും പുറത്തു വന്നു അവനോട് പറഞ്ഞത്, നീ വേഗം ചെന്ന് ഈ ബാല്യക്കാരനോട് സംസാരിച്ച് യെരുശലേം അതിലെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ബഹുത്വം നിമിത്തം മതിലില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കും എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും മതിലായിരിക്കും, ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ മഹത്വമായിരിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. The book of Zechariah is the second last book from the Old Testament. Old Testament have 39 books. Is the second last. If you go 2 books before Matthew, you'll find the book of Zechariah. So Zechariah is a prophet. He was a priest who was called by God. We looked at some of the context about how he came along, and he wrote a couple of weeks ago. സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തിന് മുമ്പുള്ള പുസ്തകമാണ്. മത്തായിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ 2 പുസ്തകത്തിന് മുൻപാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സഖറിയാവ് ഒരു പുരോഹിതനും ഒരു പ്രവാചകനുമായിരുന്നു. നാം അതിൻ്റെ സഖറിയാവിന്റെ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഈ ദർശനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലവും മറ്റും നാം കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളായി കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. And last week I said that from chapter 1 to 6 we see 8 visions which are called as night visions in this book of Zechariah. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ 8 ദർശനങ്ങൾ സഖറിയാവ് കാണുന്നു. അത് രാത്രി ദർശനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. And the first vision was about horsemen. ഒന്നാമത്തേത് കുതിരക്കാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു. Second vision was about 4 horns and the craftsmen. രണ്ടാമത് 4 കൊമ്പുകളും കൊല്ലക്കാരെയും കുറിച്ച്. Today we are going to look at the third vision which he sees. ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദർശനത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത്. And here what we see here is Zechariah says, I looked up and saw a man with a measuring line in his hand. സഖറിയാവ് തലയുയർത്തി നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു, അളവ് കോൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. He was a survivor, one who does a survey. ഒരു സർവേ നടത്തുന്ന ഒരു പരിശോധിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു. So this measuring line, I don't know, when a new construction is going on, and there are in many places there are people who do this. That's their job entire day. Like that's what they do. They go and measure, and they make plans. They will tell if you want to do any construction or something, before that you have to consult with them, and they give you a map, all those things. That's what they do normally. ഒരു പുതിയ പണി, ഒരു പുതിയ വീട്, ഭവനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയുന്നു എങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ അതിനെ അളക്കുവാനും അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും എല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സർവേ ചെയ്യുന്നയാൾ. തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അളവ് നൂലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് താൻ അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You have to understand, right now Jerusalem is in a very bad state. നാം മനസ്സിലാക്കണം, യെരുശലേം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ അല്ല കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 prophets, Haggai and Zechariah, were raised by God to encourage people to rebuild. So we have to understand that right now it's in ruins. It's not in a good shape at all. സഖറിയാവിനെയും ഹഗായിനെയും ദൈവം 2 പ്രവാചകന്മാരെ ദൈവം ഉയർത്തിയത് ഭാവി പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തകർന്നു കിടക്കുന്ന യെരുശലേമിനെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ്. The time for God's restoration has come, and God was raising people, and the work was on standstill. We look at that context earlier, so I'm not going to repeat again, but you have to understand that right now the situation is not very good. ദൈവം യെരുശലേമിനെ യഹൂദയെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. പണിയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനേകരെ ഉണർത്തുന്നു, അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയമാണിത്, തകർന്നു കിടക്കുന്ന യെരുശലേം. So Zechariah is asking this man, where are you going?
സഖറിയ ഈ മനുഷ്യനോട്, ഈ പുരുഷനോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ എവിടെ പോകുന്നു? And he answers like this: to measure Jerusalem, to determine its width and length. താൻ ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുന്ന രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ, ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ അളന്ന് അതിന്റെ വീതി എന്തെന്നും നീളം എന്തെന്നും അറിയുവാൻ പോകുന്നു. And in our own mind we can ask, why are you doing that? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? What is going to happen? എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസാനം? When you look at this vision, it is talking about something which is going to happen in future. ഈ ദർശനത്തെ നാം കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഭാവിയിലുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടാണ്. Let me tell you that right now. It's the man measuring the city of Jerusalem. It denotes that the city will one day be full of people, and that's what we read earlier. And it is full of livestock or animals. That's what we see there. ഇവിടെ ഈ അളക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാം നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മൃഗജാതികളും പെരുകുന്നു, യെരൂശലേമിനേക്കാൾ അധികം ആളുകൾ വരുന്നു. Understand, current situation is not like that. മനസ്സിലാക്കണം, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയല്ല. Right now the situation is pretty bad. ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രയാസത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. But a man is coming with a measuring line in his hands. എന്നാൽ അളവ് നൂൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. Why is he coming? എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? He is measuring because the heavenly God has decreed that Jerusalem will be rebuilt. It will be reestablished. കാരണം സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ യഹോവ ദൈവം ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു, യെരൂശലേം പുനർപണിയപ്പെടും, അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിൽ ജനം വരും, കൂടും. The prophecies which came through prophets are going to be fulfilled. പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം വന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അത് നിവർത്തിയാവുക തന്നെ ചെയ്യും. Many times we look at our own life situations and think that nothing is going to happen. പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. Sometimes we lose hope. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെടും. Sometimes our hope will be, I would say, 50%. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒരു 50% ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. Maybe it will happen, maybe it will not happen. നാം ചിന്തിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും, ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കില്ല. Maybe, I don't know, I'm not sure. എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല. But let me tell you this morning. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, if God has decreed something, He has planned something, we don't have to doubt, because it is not going to be fulfilled because of our own strength. It is going to be fulfilled because the God who promised is faithful, He is strong enough, He is mighty enough to bring it to pass. ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം പണിയുമെന്ന് ഒരു അരുളപ്പാട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്, വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. തനിക്ക് തന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, താൻ അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. Last year, as I have been telling, that's what one thing I learned after the COVID came. ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ പ്രയാസം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണത്. People are still getting saved. ജനം ഇപ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The mission is still moving. മിഷൻ ഇപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The work of the Lord is still spreading. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. We are hearing in places where very less baptisms used to happen, now 400 people are getting baptized, 300 people are getting baptized. We are hearing a lot of reports. സാധാരണ സ്നാനങ്ങൾ അധികം നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അനേകം വാർത്തകൾ കേൾക്കുകയാണ്. 300 പേർ, 400 പേർ, അനേകം ജനം സഭയോട് ചേർക്കപ്പെടുന്നു. Many times we think lockdown and everything has been constrained, but let me tell you, Holy Spirit is not constrained at all. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നാം എപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ അകത്തായി നാം അടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. God is still at move, He is still working. ദൈവം ഇപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The salvation experience is still being experienced by multitudes today. രക്ഷയുടെ അനുഭവം അനേകം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The project of God, which it was initiated 2000 years ago after the death of Christ on the cross, is still continuing. That is to save humanity. That is still being continuously going on. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശിൽ തുടങ്ങിയ ആ പദ്ധതി അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Borders are closed, countries were closed, but still Holy Spirit, without any constraint or restraint, moved, and many people were seeing Christ. രാജ്യങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, പരിധികളുണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു പരിധിയില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതൊരു അതിർത്തിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Then the angel, when the next verse we say, the angel who was speaking with Zechariah went out, and another angel went out to meet him. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, സഖറിയാവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ദൂതൻ താൻ പുറപ്പെട്ടു, മറ്റൊരുവൻ എതിരെ വന്നു. He said to him, run and tell this young man. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നീ വേഗം ചെന്ന് ഈ ബാല്യക്കാരനോട് പറയുക, Jerusalem will be inhabited without walls. യെരൂശലേം അതിലെ മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും ബഹുത്വം നിമിത്തം
അത് തുറന്നു കിടക്കും. In other words, Jerusalem will be a city without walls because of the great number of people and animals. അനേകം ജനവും മൃഗങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് മതിലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിടാതെ ആയിരിക്കും. Right now it is desolate. ഇപ്പോഴത് വിജനമാണ്. There isn't a lot of happenings there. അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. Pretty much, it's pretty dull right now. ഒരു മങ്ങിയ ഒരു മൂടിയ അവസ്ഥ. But situations are going to change. എന്നാൽ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരും. It is going to change. അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. It will become a city without walls. മതിലുകളില്ലാത്ത ഒരു പട്ടണമായി Not മാറും. because enemy attacked it. ഒരു ശത്രു അതിനെ തകർത്തത് കൊണ്ടല്ല. But because of the great number of people and livestock which is going to be in the city. എന്നാൽ ജനത്തിന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ബഹുത്വം നിമിത്തം. But even though it is going to be without walls, മതിലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, this is what the Lord says. ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ പറയുന്നത്, I myself will be a wall of fire around it. ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും തീ മതിലായിരിക്കും. And I will be the glory within the city. ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ മഹത്വമായിരിക്കും. I will be the wall of fire around it. ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും തീ മതിലായിരിക്കും. And so if God is the wall of fire around it, what is going to happen? ദൈവമാണ് ചുറ്റുമുള്ള തീ മതിലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There is no enemy which can enter into it. ഒരു ശത്രുവിനും അതിനെ നേരെ കടക്കുവാൻ There is no കഴിയില്ല. enemy which can attack it. അതിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയുകയില്ല. There is no power which can move cross the boundary line which God has kept. ആ തീ മതിലിനെ എതിർക്കുവാൻ അതിനെ കടക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിയും കഴിയുകയില്ല. This morning, people of God, we need to realize something. ദൈവജനമേ, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. When Jesus came into our life, when we have God with us, യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ, ദൈവം നമ്മളോട് കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ, we have a wall of fire around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു തീ മതിലുണ്ട്. Even though we may not realize it, നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല there എങ്കിലും are angels to guard us. നമ്മുടെ ചുറ്റും ദൂതന്മാർ നമുക്ക് കാവൽ That's what നിൽക്കുന്നു. the Bible teaches us. അതാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. We are not left alone. നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല. We are not left to die on our own. നാം ഒറ്റയ്ക്ക് മരിക്കുവാൻ ചത്തുപോകുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. The Bible teaches us that the presence of God is with us. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടെ. The presence of God is with us. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് He കൂടെയുണ്ട്. is with us. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. He will be with us. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. Here God says, even though there won't be any literal walls, the brick walls won't be there, but I will be a wall of fire around it. ദൈവം പറയുന്നു, മതിലുകളില്ലാതെ തുറന്നു കിടന്നാലും ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും ഒരു തീ That's മതിലായിരിക്കും. not the only thing. അത് മാത്രമല്ല, The Lord says, ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, I will be its glory within. ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ മഹത്വമായിരിക്കും. I will be its glory within. ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മഹത്വമായിരിക്കും. I will be the glory within Jerusalem. യെരൂശലേമിന്റെ മഹത്വമായി ഞാൻ അതിന്റെ നടുവിൽ I am going to restore it. ഞാൻ അതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. I am going to bring it back. അതിനെ ഞാൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. And I am going to do this in order to fulfill my plans and purposes for Jerusalem. യെരൂശലേമിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ പദ്ധതി നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്യും. We should have a desire in our own lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം Even ഉണ്ടാകണം. though we claim that God is with us, God is around us, നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നാം പറയുന്നെങ്കിലും, He should be the glory within us. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മഹത്വം ദൈവമായിരിക്കണം. He should be the one who is gloriously expressed in our lives. തേജസ്സോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിളങ്ങേണ്ടത് ദൈവമാകണം. His presence should reveal the glory which is due to His name. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അർഹമാകുന്ന ആ മഹത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിളങ്ങണം. Have you heard about stories where glory of the Lord is revealed through people's life? നാം ഇങ്ങനെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മനുഷ്യരിലൂടെ വിളങ്ങി. There are so many missionary stories we have heard. അനേക മിഷണറി കഥകൾ നാം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? When people come to attack them, മറ്റവർ അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ, why do we need to go to missionaries when we look in the Bible during the time of Elisha? നാം മിഷണറിമാരുടെ കഥയല്ല, എലീശയുടെ കഥ നാം കാണുമ്പോൾ, The mountains were surrounded. They were surrounded by chariots of fire. പർവ്വതങ്ങളിൽ തീ കൊണ്ടുള്ള രഥങ്ങൾ അവരെ ചുറ്റിയില്ലേ? And what is happening there is, even though with naked eyes Gehazi could not see or others could not see, in spiritual eyes Elisha could see, and when the eyes were opened they could see that there were chariots of fire to protect them, to protect God's servant all around. എലീശയുടെ ബാല്യക്കാരൻ തന്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ശത്രുവിന്റെ സൈന്യത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം തീരഥങ്ങൾ അതിന്റെ ആ പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Let me tell you, if God is if the glory within you in your life, ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മഹത്വമെങ്കിൽ,
മതിലുണ്ടെങ്കിൽ His wall of fire will be around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും ദൈവത്തിന്റെ തീ If മതിലുണ്ടാകും. we give him the glory, നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം if നൽകിയാൽ, we give him the praise and adoration which is due to his name, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് അർഹമായ അതിന്റെ സ്തുതിയും മഹത്വവും നാം കൊടുത്താൽ, if we give him and if he is the glory, remember, he will also be a wall of fire around us. നാം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മഹത്വമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ചുറ്റും തീ മതിലായി നിൽക്കും. I always tell and I always think about this thing. You know, one of the things which the enemy does is he wants to bind our praise life. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുകയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്, പലപ്പോഴും ശത്രു നമ്മുടെ സ്തുതി നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്നതിനെ അതിനെ കെട്ടിയിടാൻ Paul ശ്രമിക്കും. says like this. Paul writes in the epistle in the Corinthians like this. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു. He says that, I speak in tongues. താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ And he സംസാരിക്കുന്നു. says about the tongues that it brings self edification. താൻ പറയുന്നത് അത് സ്വയം എഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. If somebody is prophesying, ആരെങ്കിലും പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ that edifies the church. അത് സഭയ്ക്ക് ഗുണമായി തീരും. But somebody speaking in tongues, എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ that person edifies themselves. അത് സ്വയമായിട്ട് ഗുണമായി തീരും. And the Bible teaches us that, praise, it looks good on the upright or the righteous. നീതിമാന് സ്തുതി തനിക്ക് നന്നായി ഭവിക്കും. So there is a lot of things happens when you praise God. നമുക്കറിയാം പലതും സംഭവിക്കും ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കും. That's not a message today, but let me just bring to your attention this fact. But one of the things which the enemy tries is he wants to stop you from praising God. ഇന്നത്തെ സന്ദേശമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും ശത്രു നമ്മുടെ സ്തുതിയെ അത് മുറുക്കിയിടുവാൻ ശ്രമിക്കും. You know what God told Cain? കയ്യനോട് ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? If you do what is right, നീ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ you will be cheerful, you will be happy, you will be uplifted. You won't have to be sad. നിന്റെ മുഖം വാടാതെ നിന്റെ തല ഉയർത്തി നിനക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയും. You won't have to be gloomy if you do what is right. നിനക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകുകയില്ല നീ നല്ലത്. But he did not choose, he went the other way. എന്നാൽ താൻ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല, താൻ മറ്റേ വഴിക്ക് പോയി. Throughout the Bible we read that when we give God the glory which is due to his name, we will not be sad. God will not allow us to be sad in the sense like, I'm not trying to say there won't be any problems coming your way. Even in the midst of this, you will be able to enjoy the presence and you will be able to see the glory of God. തിരുവെഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആ മഹത്വം അത് കൃത്യമായി നാം നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ കൊടുത്താൽ ദൈവം ഒരിക്കലും നാം നിരാശപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും നാം നിരാശയില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും. But what the devil does, എന്നാൽ പിശാച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? he wants to choke you. താൻ നമ്മളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. And it is mentioned in the parable of the sower that the ones who there are some people who becomes choked and they are not fruitful. വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ കഥ നാം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നാം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ചിലർ വചനം കേട്ടെങ്കിലും ആ മുള്ളുകൾ വന്ന് അതിനെ അമർത്തിക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. And the worries of this world, all the things of this life will come and it will choke them. ഈ ലോകത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്ന് നമ്മെ അമർത്തി നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. That experience is called as a choking experience. അത് നമ്മളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. We all understand what happens when somebody is choked. We all know that. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? They will not be able to breathe. They will be in a very very bad situation. അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകും. In the same way, അതുപോലെ തന്നെ in spiritual life, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും this praising God and just rejoicing in the presence of the Lord, sometimes the devil tries to squeeze the life out of you. He will try to choke you so that you won't enjoy that, you won't experience that. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ അമർത്തി അതിനെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്ന ഒരു അനുഭവം പിശാച് കൊണ്ടുവരും. അതിൽ നമ്മൾ ഉയരണം. Some people when they come to the church, ചിലർ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ they bring the whole tension of United States of America on their head. ഈ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അതിന്റെ ടെൻഷനും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. They bring all the worries with them. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. And in the church their brain is working very hard. സഭാ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തല അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. When we sing we give glory glory, they are thinking about something else. നാം മഹത്വം എന്ന് പാടുമ്പോൾ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. The enemy has put all the burden upon them.
പിശാച് ശത്രു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തലയിൽ വെച്ച് Jesus said, cast all your burden bring your burden unto me, lay it at my feet. When Jesus said that, we put everything on our head and we are carrying it. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തന്റെ കാൽച്ചുവടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തരും എന്നാണ്. എന്നാൽ നാം അത് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. There is a story of an old grandma. ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. You know what did she do? താൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? One day she was walking on this road and she was carrying a big weight on her head. താൻ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ്, ഒരു വലിയ ഭാരവും ചുമന്നുകൊണ്ട്. A person was going through there. He was riding a tractor, the tractor trolley, and in other words it's a trailer with backspace. And he saw this grandma go walking with this burden on her head. So he stopped and said, "Grandma, hop on the back, get on the backside, and I will drop you. I'm going in the same way." ഒരു ട്രെയിലറുള്ള ഒരു ട്രാക്ടറും കൊണ്ട് ഒരാൾ വരുന്നു. താൻ ഈ അമ്മച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചി ബാക്കിൽ ഇരുന്നോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. And so the grandma got very happy, so he got down and helped the grandma and helped her to get into this trailer. അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇദ്ദേഹം തന്നെ കയറുവാൻ സഹായിക്കുകയൂടെ ചെയ്തു. After moving a little bit, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, after a while, this man looked back. താൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. And what did he saw? What did he saw? താൻ അമ്മച്ചിയെ എന്താണ് കണ്ടത്? He saw that this grandma inside this trailer is still putting that heavy weight on her head, and she's still sitting there. താൻ ഈ അമ്മച്ചി ആ ട്രെയിലറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അവർ ആ ഭാരം തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. So this man asked his grandma, "Why are you still carrying it on your head?" ഈ വ്യക്തി അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാരം ചുമക്കുന്നത്? His grandma told, "No, you are carrying me. You are allowing your trailer to carry me. That itself is enough. You don't have to carry this burden also. I will carry it." തന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ, എന്നെ ചുമക്കുവാൻ നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചു, എന്നെ ട്രെയിലറിൽ കയറ്റി, ഈ ഭാരം കൂടെ നീ ചുമക്കണ്ട. It is the same way with our own lives many times. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? We come to Jesus. നാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു. Who said, "Bring all your burdens to me"? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എന്നോട് കൊണ്ടുവരിക. He said, "Cast all your burdens at my feet. I will take care of it." നിങ്ങളെ കരുതിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ. He said, bring it on. I will take care of it. എല്ലാം കൊണ്ടുവരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കരുതിക്കൊള്ളാം. We come to his presence, നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട്, but we still put it on our head. എന്നാലും നമ്മുടെ ഭാരം നാം മാറ്റി We വെക്കുകയില്ല. think that we don't want to bother our Jesus with any of our burdens. നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളൊന്നും യേശുവിനെ കൊടുത്ത് യേശുവിനെ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ട. Let me tell you, our God, he is powerful enough to carry the burden of the entire world. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, അതിന് ശക്തിവാനാണ്. You don't have and you will never have a burden which will be too much for Jesus to carry. നമ്മുടെ യേശുവിന് വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാരം, വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയൊരു ഭാരം നമുക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. All the burdens you have today, നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഭാരങ്ങളും, you combine all the burdens you had to carry your entire life. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നാം ഒന്നിച്ചു ചേർത്താലും, now bring all the burdens you are supposed to carry in future. നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നാം ചുമക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാരങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് put it all together. അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുക. Still bring it to Jesus. അത് യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക. Let me tell you the good news, it won't be too much for our Lord. അത് ഒരിക്കലും യേശുവിന് കൂടുതലാകുകയില്ല. He can carry. തനിക്കത് വഹിക്കുവാൻ കഴിയും. If we put the burden of all the church together, നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഭാരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്താൽ, that will be nothing for our Lord Jesus. അത് യേശുക്രിസ്തുവിന് വളരെ നിസ്സാരമായിരിക്കും. But the enemy will tell us, എന്നാൽ ശത്രു നമ്മളോട് പറയും, "Oh, you have to carry this." നീ ഇത് വഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. And then what will happen? എന്ത് സംഭവിക്കും? We will come to the church. നാം സഭയിൽ വരും. We are still sitting with the whole burden on our head. ആ ഭാരം മുഴുവൻ നാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിൽക്കും. And what we need to do is cast it at the feet of Jesus. അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകളിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും. Here God is telling, Jerusalem may be a city without walls, and I will be a wall of fire around it, but I will be the glory within it. ഇവിടെ യഹോവ പറയുന്നത്, യെരൂശലേം മതിലുകളില്ലാതെ തുറന്നു കിടക്കും, അതിന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ തീമതിലാകും, അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ മഹത്വമായി നിൽക്കും. Dear people of God, let us give God the glory. Let us make sure that he is in our life and let him reveal his glory through our lives. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം നമ്മുടെ മഹത്വമായിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ദൈവത്തിന് തന്റെ മഹത്വം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിളങ്ങുവാൻ നാം അനുവദിക്കണം. The next thing God is asking his people who are in Babylon and other places. ബാബിലോണിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന ജനത്തോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്, the people who are scattered by God in the past. ദൈവം തന്നെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞ ജനം. This is the Lord's declaration. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, escape from where you are living.
നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വിട്ടോടുവീൻ. For the Lord of the army says, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇങ്ങനെ in pursuit of my glory, എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പിന്നാലെ I send you among the nations. ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ I allowed them to plunder you. ഞാൻ ജാതികളെ നിങ്ങളുടെ അയച്ചു നിങ്ങളെ. But remember, whoever touches you, എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടുവെങ്കിൽ they are touching the pupil of my eyes. എന്നാൽ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയെയാണ് അവർ തൊടുന്നത്. If anybody touches you, they are touching the pupil of my eyes. That's what the Lord says. ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തൊടുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിനെ കൃഷ്ണമണി തൊടുന്നത്. The Lord says, I am going to raise up against them. ഞാൻ അവരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ No, I raised them against you in the past, but now I am going to rise up against all those armies. ഞാൻ പിൻകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഞാൻ ഒരു സൈന്യത്തെ ഉയർത്തും. Flee from there. അവിടെ നിന്ന് ഓടുക. Remember, what is God telling? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? You are like the pupil of my eyes. നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ്. Recently I was doing a devotion with one of my kids. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ so at that time this verse from came up, you are the people of God's eye. ഞാൻ അവരോട് കൂടെ ഒരു ദൈവപഠനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വചനം വന്നു. At that time even though I explained it, I was thinking about it. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. I explained it in a level they can understand or the person can understand, but later I was thinking about it. ഞാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. See, one of the most sensitive part of our eyes, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ്. So there is a shutter provided. ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു ഷട്ടർ ഉണ്ട്. Without you thinking, you close it when needed. നാം അറിയാതെ തന്നെ അത് അടയും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ. If something comes, you will close it because there is a shutter God provided us. ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അടപ്പുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും അതിന് നേരെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കും. There are eyebrows. അതിന് മുകളിൽ ഐബ്രോസ് ഉണ്ട്. And what is happening is, they say that sweat cannot fall into your eyes. There are eyelashes, there are eyebrows to protect. All these things are around your eyes. കണ്ണിന്റെ ആ പുരികവും മറ്റുമെല്ലാം വിയർപ്പും മറ്റു വെള്ളവും വീഴുമ്പോൾ അത് കണ്ണിൽ വീഴാതെ മാറിപ്പോകുവാൻ. Have you noticed the bones around the eyes? കണ്ണിന് ചുറ്റും എല്ലുണ്ട് ശക്തമായ. Do you realize that how many times in a day these bones protect your eyes? ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ഈ എല്ലുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കും. Eye is put in a very I would say strategic place by God. ദൈവം ഏറ്റവും കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും സംരക്ഷണയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ. All the protection is given. അതിനെല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ട്. All these things, I'm not going to get into the details about it, but you all realize that and when what is God saying here? Anybody who touches you touches the pupil of God's eye. ദൈവം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തൊടുന്നെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കൺമണിയെ തൊടുന്നതിന് തുല്യം. This morning we have to realize that we are precious to God. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം, നാം ദൈവത്തിന് വലിയ വിലയേറിയവരാണ്. You may not be precious to many in this world. ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റ് പലർക്കും നമുക്ക് വലിയ വില ഉണ്ടാകില്ല. Many people we thought will care for us, they may not have cared for us. നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച പലരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. Many people we thought in the past will be standing with us may not stand with us. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളോട് കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച പലരും നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. Let me also tell you, people who may be standing with you today may not be there tomorrow. ഇന്ന് നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നവർ നാളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There is no guarantee for that. അതിനൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. But there is one guarantee. എന്നാൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. Our Lord is the same yesterday, today and forever. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. If he was with you yesterday and if he is with you today, he is going to be with you in future also. ഇന്നലെ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാളെയും ഉണ്ടാകും. Whoever may change, he will never change. വേറെ ആര് മാറിപ്പോയാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് മാറുകയില്ല. The other day I was having a conversation with somebody, not in our church, somebody out. നമ്മുടെ സഭയിലല്ലാതെ വേറൊരാളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം we were talking about the subject of people changing. മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരിക്കുക. We were talking about some people who didn't have much money or finance with them,
but later when they got finances and all, they completely changed. അധികം പണമൊന്നുമില്ലാതെ ആയിരുന്നവർ അവർക്ക് അധികം സമ്പത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ. And when they didn't have anything, they did lot out of sacrifice. They did lot of things. ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടുകൂടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. But then later, when God gave them lot of money, they started despising the poor. They started, looking down on people. And a lot of things changed in their life. എന്നാൽ അധികം സമ്പത്ത് വന്നപ്പോൾ മറ്റ് പാവപ്പെട്ടവരെ, നിസ്സാരന്മാരെ, അവരെ വളരെ നിസ്സാരന്മാരായിട്ട് കണ്ട് അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. And we were telling that, why this happens. നാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. And there may be any reasons. I don't know all the reasons, but one thing is sure, that people can change when their financial status change. നാം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാം പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകാം സാമ്പത്തികമായ നിലയിൽ. When their social status change, when their position changes, when their friend circle changes, when all these changes happens, they can change. സാമൂഹ്യമായ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാം. But nothing changes with our God. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല. He is the same yesterday, today and forever. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ. If you could trust him yesterday, I tell you, you can trust him today also. ഇന്നലെ നാം ആശ്രയം വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം You വെക്കാം. can trust him tomorrow also. നാളെയും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. Have you ever experienced a situation in your life where you told somebody you trusted very well one of your secrets? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ടോ? ആരോടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വലിയ രഹസ്യം നാം ഒരാളെ വിശ്വസിച്ച് അറിയിച്ച കാര്യം? And what happened later when something happened between you and that person, that secret became a public information. നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ആ രഹസ്യം പരസ്യമായി തീർന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Or something which was supposed to be not be told to anybody, and you told with that great confidentiality, but things changed because that person changed, the receiver changed. വലിയ ഉറപ്പോടും ധൈര്യത്തോടും ആ ഒരു രഹസ്യം ഒരാളോട് നാം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു മാറ്റം കാരണം അത് പരസ്യമായത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Many times people walk with this hurt and pain for years because they feel they were betrayed by somebody whom they trusted. ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ പ്രയാസവും ആ കോപവും അമർഷവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ കയ്പും വെച്ച് നാം പലപ്പോഴും ജീവിക്കും. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുവിശ്വാസികളോ മറ്റവരോ നമ്മളെ ചതിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. Sometimes we carry that burden all the time. ആ ഭാരം നാം പലപ്പോഴും ചുമക്കും. I had that experience a few times in my own life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ എനിക്ക് ആ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And one day I was really sad about something many years ago. Many years ago. പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രയാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. Because I thought, man, I trusted this person so much, and it was nothing. It was not a secret, but nothing like, which would bring anything bad on my life or anything like that. But something I trusted, but that trust was broken completely. ഒരു വലിയ രഹസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായി ആശ്രയിച്ച് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു അനുഭവം. But later I realized that everything I was telling was being shared in other forums. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. If I am sharing something with the great confidentiality, if I am telling something, later only I realized that there were other outlets where these things were getting transferred. ഞാൻ വലിയ ഉറപ്പോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ അത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പരസ്യമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. But after I realized, I stopped doing that. ഞാൻ പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അത് നിർത്തി. That is what we call as learning the lessons hard way. അതിനെയാണ് നാം പാഠങ്ങൾ നാം പ്രയാസത്തോടെ പഠിക്കുന്നത്. I don't know if you had some experience like that in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? But let me tell you something. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, I have told my Father in heaven many secrets. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് പല രഹസ്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I have told my Jesus many things which I have not shared with anyone in this world. എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ വേറെ ആരോടും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Till now. ഇന്ന് വരെ. It is not in any other outlets. അത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അത് പരസ്യമായിട്ടില്ല. No one else knows it. വേറെ ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. And I can guarantee you that. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് നൽകട്ടെ, whatever I told my Father in heaven, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞത്, it will remain with him. അത് തന്നോടുകൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും. Because he is trustworthy. കാരണം താൻ വിശ്വാസയോഗ്യനാണ്. It is not going to be leaked out because my Father in heaven is trustworthy. He is unchanging. ആ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകുകയില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, തനിക്ക് മാറ്റമില്ല. Because he cares for me.
എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന എന്റെ ദൈവം He loves me. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. You know, I don't know whether it was in just church or in some other meeting. I don't know where I told this. Maybe here, I don't know in which meeting. Anyway, let me repeat that. Sometimes if our child does something wrong, നിങ്ങളോടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും. if let's say we catch our kid red-handed doing something, if we say that it is a matter of shame, let's imagine for a minute. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, അവർക്ക് നാണക്കേട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അവരെ നമ്മൾ കൈയോടെ പിടികൂടി. After catching them, അവരെ പിടിച്ചതിന് what will you do? എന്ത് സംഭവിക്കും? Next Sunday come to the church, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച stand up with the testimony for the testimony time, സാക്ഷ്യത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് and will you tell that, you know, my child did this? എന്റെ മകനോ മകളോ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് നാം വിളിച്ചു പറയുമോ? Will you call your friends? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ Would വിളിച്ചിട്ട് you put it in the WhatsApp group? വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുമോ? Will you share it? നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് No, you won't do that. ഇല്ല, നമ്മളത് ചെയ്യുകയില്ല. Why? എന്തുകൊണ്ട്? We love them. കാരണം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. We want to protect them. അവരെ സംരക്ഷിക്കണം. We want to bring them back. അവരെ നമ്മൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. We want to counsel them. അവരെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കണം. We don't want them to be exposed to anyone else. മറ്റാരെങ്കിലും അവരുടെ നാണക്കേട് അറിയുന്നത് നമുക്ക് We ഇഷ്ടമല്ല. don't want anyone else to know that. വേറെ ആരും അത് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. But when it comes to others matter, എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ, do you know that? നാം ഇന്നത് അറിഞ്ഞോ? This happened. ഇന്നത് സംഭവിച്ചോ? We share it. നാം അത് മറ്റുള്ളവരോട് Why? എന്തുകൊണ്ട്? Why? എന്തുകൊണ്ട്? One of the reason is ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. we don't love the way we should love. നാം അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടുന്ന വിധം നാം അവരെ The സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. intensity is not the same. അത്രയും We എരിവില്ല. will claim we love, but the intensity is not the same. നാം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. But look at our Father in heaven. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്വനായ പിതാവിനെ He നോക്കുക, loved us so much. നമ്മെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു, He cares for us. നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു. When you read Isaiah chapter 43, യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 43 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 43 says, now this is what the Lord says. One who created you, Jacob, the one who formed you, Israel. ഇപ്പോൾ യാക്കോബേ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇസ്രായേലിനെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും യഹോവ Do not fear. ചെയ്യുന്നു. Do not fear. ഭയപ്പെടേണ്ട, I have redeemed you. ഞാൻ നിന്നെ I have വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. called you by your name. ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി You വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. are mine. നീ എനിക്കുള്ളവൻ. You are mine. നീ എനിക്കുള്ളവൻ. I called you by name. ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി You വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. are mine. നീ എനിക്കുള്ളവൻ. Let me confess something. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറയട്ടെ. Sometimes when we go to the testimony time in our own church, നമ്മുടെ സഭയിൽ തന്നെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, and sometimes I kind of, it's not intentional, nothing like that, but sometimes I kind of struggle a little bit to name every kid's name. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പേരെടുത്ത് പറയുവാൻ, പേര് ചൊല്ലി പറയുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. No, it's not like I don't want to say, but sometimes, you know, the name doesn't come you know, it will bring, you know, it will come, but sometimes I just struggle. Okay, you know, because some kids have 2 names and all, I struggle with that. അവരെ പറയാതിരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. ചിലപ്പോൾ ആ പേര്, കൃത്യമായ പേര് 2 പേരുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പേര് മനസ്സിലോട്ട് വരുവാൻ ഒരു പ്രയാസം. Not because I have anything against those kids. അവരോട് എനിക്ക് വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. Sometimes it happens, you know, we forget, absent minded, whatever you want to say. നാം അത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടക്കും, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. Recently somebody else confessed to me the same thing. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ഇതേ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു. And that person told me, like, maybe because of not able to meet in the church or whatever, sometimes, you know, that name, you know, even though we pray at that time of prayer and all is there, but sometimes, you know, immediately that name doesn't come. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തോന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ പേര് മനസ്സിൽ വരികയില്ല. Because we don't call every day, or sometimes it happens. അത് സംഭവിക്കും. But that's not the case with our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. He has millions of children, millions and billions of children. തനിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് തനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. Still he knows your name. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പേരറിയാം. Still he knows your name. നിങ്ങളുടെ പേര്. How many of you know the name of this brother sitting here? Some of you may know. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ബ്രദറിന്റെ പേര് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? He came to the church for the first time today. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത്. I know his name. എനിക്ക് തന്റെ പേര് But അറിയാം. his full name I cannot pronounce. I have to ask him how you pronounce the full name. എന്നാൽ തന്റെ മുഴുവൻ പേര് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. I don't want to pronounce it in a wrong way. കാരണം എനിക്കത് തെറ്റിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല. It's the same way many of you don't know his name. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും തന്റെ പേര് അറിയില്ല. But God says, എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, do not fear. ഭയപ്പെടേണ്ട. I have redeemed you. ഞാൻ നിന്നെ I have called you by your name. ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ പേര് ചൊല്ലി You വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. are mine. നീ എന്റേതാകുന്നു. I will be with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. When you pass through the waters, നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ, when you pass through the rivers, നീ നദികളിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ, they will not overwhelm you. അത് നിന്റെ മേൽ കവിയുകയില്ല. You will not be scorched. അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. When you walk through the fire,
അഗ്നിജ്വാലയിൽ കൂടെ The നടക്കുമ്പോൾ flame will not burn you. അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. I am your God. ഞാൻ നിന്റെ I ദൈവമാകുന്നു. will be with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. I know your name. എനിക്ക് നിന്റെ പേരറിയാം. You are mine. നീ എനിക്കുള്ളവൻ. That is what the Lord says. അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. That is his attitude towards us. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നമ്മോടുള്ള മനോഭാവം അതാണ്. He knows our name. നമ്മുടെ പേരറിയാം. Anybody may forget your name. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പേര് മറന്നു പോകാം. Our God will not forget your name. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം മറന്നു പോകില്ല. People may forget us. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മറന്നു പോകും. Due to busyness or whatever, people may, it may slip out of their mind. ജീവിതത്തിലെ തിരക്കോ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറന്നു പോകും. Somebody may tell you that they will call you, they will, talk to you, but they may forget about it. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കാര്യം വിളിച്ച് സംസാരിക്കും, പക്ഷെ അത് മറന്നു പോകാം. But my God, he will never forget you. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ മറന്നു പോകില്ല. God says, if anybody touches ദൈവം പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ, they're touching the pupil of my eyes. എന്റെ കൺമണി തൊടുന്നതിന് തുല്യം. Let me conclude here. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. As this vision comes to an end, ഈ ദർശനത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, it says, daughter of Zion, shout for joy and be glad, for I am coming to dwell among you. 10-ാം വാക്യം, സിയോൻ പുത്രിയെ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്ക, ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു. Many nations will join. ഞാൻ നിന്റെ മധ്യ വസിക്കും, മറ്റ് ജാതികൾ നിങ്ങളോട് ചേർക്കപ്പെടും. They will themselves come to the Lord on that day and become my people. I will dwell among you, and you will know that I am the Lord of the armies, have sent me to you. അന്നാളിൽ പല ജാതികളും യഹോവയോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് ജനമായിരിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ മധ്യേ വസിക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുകയും Now ചെയ്യും. listen, the Lord will take possession of Judah as his portion in the Holy Land. യഹൂദയെ തന്റെ ഓഹരിയായി യഹോവ എടുക്കും. And he will once again choose Jerusalem. താൻ ഒരിക്കൽ കൂടി യെരൂശലേമിനെ കൈവശമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും. Now let all the people be silent before the Lord. സകല ജഡവുമായുള്ളവരെ യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും, For from his holy dwelling he has roused himself. അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു. This is happening now. ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. And it has got a futuristic fulfillment. അതിന് ഒരു ഭാവി കാലത്തിലെ ഒരു നിറവേറലുണ്ട്. When you read the book of Revelation, we know that, there is going to be a futuristic fulfillment going to happen. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം, ഇതിന്റെ പൊരുൾ അവിടെ സംഭവിക്കും. But in the context in which this prophecy was given through Zechariah, it has happened during that time too. സക്രിയാവിന് നൽകിയ ആ സമയത്തുള്ള ആ വാഗ്ദത്തം, ആ പ്രവചനം സമയത്ത് God says the nations will come. ദൈവം പറഞ്ഞു, ജാതികൾ നിങ്ങളോട് ചേർക്കപ്പെടും. They will come and they will join together. Then you will know that I am the Lord of the armies. അവർ നിങ്ങളോട് ചേരും, നിങ്ങളോട് ചേർക്കപ്പെടും. അവരറിയും ഞാൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ. I want to give you a proof of that. ഞാൻ അതിനൊരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. And this is going to happen when we go there, and we all know about the New Jerusalem where this is going to happen. But as I said, the literal fulfillment also happened. But in a spiritual sense, as we are looking forward to, there is going to be something similar going to happen. നമുക്കറിയാം, നാം അങ്ങേക്കരയിൽ പോകുമ്പോൾ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ഇത് സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് കൃത്യമായി അക്ഷരീകമായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, Here it says people from all nations. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു സകല ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള. The gospel will be preached throughout entire earth or entire world. സുവിശേഷം ഈ ലോകമെമ്പാടും അത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. Even in places like North Korea, there are secret churches. നോർത്ത് കൊറിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും രഹസ്യ സഭകളുണ്ട്. Even places where they don't allow, the government doesn't allow, the authorities don't allow, they will kill you, they will do every harm possible. There are still people who serve the Lord. ഭരണകൂടം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തലത്തിലും അവരാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അമർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ജനമുണ്ട്. People from all nations. എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള People ജനം, from all walks of life. എല്ലാ നടപ്പിൽ നിന്നുള്ള ജനം, they are coming. അവർ വരുന്നു. I'm not going to read that verses from the book of Revelation, but it says people from every tongue, every tribe, every nation, they all come together and they all sing together to the Lamb of God. വെളിപ്പാടിലെ നമ്മളിങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ വംശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് കുഞ്ഞാടിന്, അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം. The significance of this vision was that the city will be restored. ഈ വെളിപ്പാടിന്റെ, ഈ ദർശനത്തിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ആ പട്ടണം അത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടും. And God will keep his promise to protect his people. ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. This morning, people of God, let me tell you, ദൈവജനമേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, there is a hope of restoration. ഒരു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. Even though Israelites thought nothing is going to happen, this is going to lie in ruins forever.
ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ നഗരം എപ്പോഴും തകർന്നു തന്നെ God is കിടക്കും. giving them a message of hope. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു അവർക്കൊരു സന്ദേശം And നൽകുകയാണ്. God is giving them an assurance. ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഉറപ്പ് It നൽകുകയാണ്. will not be like this ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയില്ല. because of the number of people, ജനം പെരുകുന്ന, because of the livestock or the animals. മൃഗങ്ങളും മറ്റും കാരണം Jerusalem will be a city without walls. മതിലുകളില്ലാതെ തുറന്നു Still I will be a wall of fire around it, giving the protection. ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും ഒരു തീ മതിലായി Not only that, I will be the glory among them. അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ I മഹത്വമായിരിക്കും. will be the glory among them. ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ മഹത്വമായിരിക്കും. This morning, people of God, even when we realize that our God are surrounding us, let us also make sure He is the glory within our life. ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ചുറ്റും ദൈവം നമുക്ക് കാവലായി അഗ്നിമതിലായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിനോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മഹത്വവും We ദൈവമായി live in times where there is a lot of hopelessness. അധികം പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു We live in times where there is a lot of scary things happening around us. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. Last week when I met with Brother Dan, we were having a conversation. I said, everything is negative. നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഡാനിനോടുകൂടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാം മോശമായിട്ടാണ്. You look at any news feed, pretty much everything is negative. ഏതൊരു വാർത്താ സന്ദേശം അത് നാം വായിച്ചാലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അതെല്ലാം പ്രയാസപ്പെടുന്ന വാർത്തകളാണ്. Because these things thrive on playing with the emotions of humans, right? That's why it's happening. ഈ വാർത്താ വിനിമയങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇത് ആ ഒരു നമ്മുടെ വികാരത്തെ അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് അവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. Let's not lose hope. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കൈവിടാതിരിക്കാം. Let's look unto Him. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കാം. Let's give our burdens and lay it at His feet. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം തന്റെ കാൽച്ചുവടിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. Let us make sure that we realize that we belong to Him. നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. He called us by our name. നാം അവനുള്ളവൻ, നമ്മുടെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു. He says, you are mine. താൻ പറയുന്നു, നീ എനിക്കുള്ളവൻ. Wherever you go, whatever circumstances, water, fire, whatever it may be, ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നാലും, സമുദ്രമോ അതോ നദിയോ തീയോ അഗ്നിജ്വാലയോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും, I will be with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. That's the promise of our God. അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. This coming week, ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഈ വരുന്ന ആഴ്ച, whatever may be the challenges you may endure in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്ത് പ്രയാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയാലും, whatever may be the situations, ഏതാണ് സാഹചര്യമെങ്കിലും, even if life is going to be calm, ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ, even if a storm comes. ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, The other day we were expecting a big snowstorm. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയൊരു I don't know about you, but it didn't come, at least where I live, the way I thought it will come. ഒരു വലിയ മഞ്ഞുകാറ്റ് നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ മഞ്ഞ് വീണില്ല. Storms may move away, storms may actually hit us hard. കാറ്റുകൾ, കൊടുങ്കാറ്റും കോളും എല്ലാം വരും, അത് നമ്മളെ തൊടാതെ പോകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആഞ്ഞടിക്കും. Sometimes it may hit very hard, sometimes it may move away and it may not touch us. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ തൊടാതെ, നമ്മുടെ രോമത്തിൽ തൊടാതെ പോകും, എന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ആഞ്ഞടിക്കും. In the midst of whatever circumstances, ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും, this is the promise of God. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ It may വാഗ്ദത്തം. hit you, it may not hit you. അത് നിങ്ങളെ അടിക്കാതിരിക്കാം. You may be affected, you may be affected. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം, You ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. will feel the impact of it, or you may not feel the impact of it. അതിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കാം. Still I am your God. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. I know your name. എനിക്ക് നിന്റെ പേരറിയാം. I will be with you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. It is not going to consume you. അത് നിന്നെ അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. It is not going to sweep you or overwhelm you. നിന്റെ മേൽ കവിയുകയില്ല. It is not going to go over your head. I am going to make sure that you stand steady in the midst of the storms of life. ആ പ്രയാസം നിന്നെ മുക്കിക്കളയുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ മധ്യേ ഞാൻ മഹത്വമായിരിക്കും. This was a message of hope which God gave through the prophet, the vision which God gave, that you may think the future is not bright, but as per my plan I have a bright future for Jerusalem. പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ, ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദൈവം ജനത്തിന് നൽകിയത്. ഞാൻ ഈ പ്രയാസത്തിനെതിരെ ഞാൻ അതിന് മധ്യ ഉണ്ടാകും, മഹത്വമായിരിക്കും. And I will reveal my glory because you are like the pupil of my eyes. You are the people of my God says, you are more precious than what you are thinking. നിങ്ങൾ തകർന്നു പോയില്ല, ഒരു യഥാസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും. കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമാണ്, എൻ്റെ കൺമണി പോലെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൺമണി പോലെയാണ്, എൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. Can we close our eyes and spend few moments in prayer as we conclude this service here? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കാമോ? Dear children of God, ദൈവജനമേ, let the betrayals of this world, ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്ന ചതിക്കുഴികൾ, വഞ്ചനകൾ, let not the disappointments of this world. ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്ന നിരാശകൾ. Cain was disappointed. കയീന് ഒരു നിരാശയുണ്ടായി. He was angry.
തനിക്ക് കോപമുണ്ടായി. God told him, my son, no, sin is lying at the doorpost. It wants to capture you, but you must master over it. ദൈവം തന്നോട് പറയുന്നത്, പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോട് കൂടി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നീ അതിന്റെ മേൽ ജയം കൊള്ളണം. But frustrated, disappointed, Cain went on and he called his brother and killed him. എന്നാൽ ആ ദേഷ്യത്തോടും നിരാശയോടും താൻ തന്റെ സഹോദരനെ വിളിച്ച് തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. This morning, people of God, let us not allow any disappointments, anything which has happened in our life to derail us, to manipulate our emotions to the extent where we do things which we are not supposed to do. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന നിരാശകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറിപ്പോകുവാൻ, വഴിതെറ്റിപ്പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. But let us trust in God. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. He is able. ദൈവത്തിന് കഴിയും. He is able to guide you. നമ്മെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും. He is able to lead you. നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയും. He is able to protect you. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ He കഴിയും. is able to keep you safe. നമ്മെ സുരക്ഷിതയോടെ വയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. This God is the same yesterday, today, and He will be the same forever. നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. He will not leave you. നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല. You can trust Him. നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. You can completely rely upon Him. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാം. You don't have to be worried. നമുക്ക് നിരാശ. When you tell Him something, തന്നോട് നാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, you don't have to worry. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് People may change. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ, We ourselves will may change. നാം തന്നെ മാറിപ്പോകും. But God is unchanging. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം മാറാത്തവൻ. Hallelujah. Let's pray. ഹല്ലേലൂയ. Gracious Heavenly Father, we thank you for this day. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഇന്ന് നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. We just want to entrust all the matters into thy hands. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Jesus. കർത്താവേ, സ്തോത്രം. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. We worship you, Lord. Gracious Lord, we are so thankful to you. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ച്, യെരൂശലേം പട്ടണം മതിലില്ലാതെ കിടക്കും, എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും തീമതിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ മഹത്വമായിരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ ആ, നീ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ ആ വാക്കുകളൊന്ന് ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. Let us pray. Heavenly Father, we are thanking you. We praise you for this day. Thank you for allowing us, giving us one more opportunity to be in your presence. Lord, this morning you helped us. I just pray for this congregation and everyone who attended this service, that you will lead them, guide them, keep them, so that, Lord, they will not be swept away in any way, but they will put their trust in you. There may be things which may come in our life which may disappoint us, which may make us sad, which may make us sorrowful, but help us to trust in you, Lord, and realize that you are a trustworthy God, an unchanging God who never changes. Thank you for everything. Thank you for everything, Lord. I pray a prayer of blessing upon everyone, that you will strengthen everyone and keep us all safe. As people go to the workplaces, be with them. As they deal with different matters of their life, be with everyone, Lord. And strengthen us and keep us. We thank you, we praise you till we meet again. Protect and keep us. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen. Amen. God bless you all. Kartavellare sahayikette. We are going to